तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, ताजेतर में CAA एटले के नागरिकता जे छे कायदा में जे सुधारो करवामां आव्यो छे तो तेने लईने छे ते हाल में चर्चा में रहेल छे। हाल में छे मित्रों आ नागरिकता जे कायदा में सुधारो करवामां आव्यो छे तेनुं अमल छे करवामां आव्यो छे। तो तेना विशेना आपणे अगत्यना प्रश्नों चर्चा आ विडियो में करवाना छे। वर्तमान में छे खूब ज चर्चा में आ टॉपिक रहेलो छे अने आवनारी परीक्षा में छे खास उपयोगी साबित थई शकशे। ते माटे छे आपणे आ विडियो बनावी रह्या छे। विडियो जो तमने पसंद आवे तो विडियो ने छे लाइक करजो, विडियो ने तमारा मित्रों साथे शेर करजो अने चेनल में नवा हो अने चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी देजो। तो चालो विडियोनी आपणे शरूआत करीए। तो पहलो जो प्रश्न है कि CAA નું પૂરું નામ શું છે મિત્રો આ CAA નું પૂરું નામ પૂછવામાં આવ્યું છે। તો આમાં આપણે જવાબની વાત કરીએ તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે, A અને B બંને। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરીએ તો નાગરિક સુધારા કાયદો કહેવામાં આવે છે અને છે ઇંગ્લિશમાં વાત કરીએ તો સિટીઝનશીપ એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ છે મિત્રો, તેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે। तो जवाब आवशे नागरिक सुधारो कायदो अने सिटीजनशीप एमेन्डमेंट एक्ट एटले के ऑप्शन डी आवशे, A अने B बंने। त्यारबाद लोकसभा में जे नागरिकता संशोधन बिल 2019 छे ते कोणे रजू कर्युं हतुं। तो मित्रों अहीं व्यक्ति पूछवामां आव्युं छे कि क्या व्यक्ति द्वारा छे आ बिल लोकसभा में रजू करवामां आव्युं हतुं। तो आमां ऑप्शनमांथी आपणे जवाबनी वात करीए तो जवाब आवशे ऑप्शन बी जवाब आवशे, अमित शाह है मित्रों तेमना द्वारा है लोकसभा में है आ CAA बिल है रजू करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न आपणे जोईए तो लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 क्यारे पसार करवामां आव्युं हतुं। तो मित्रों अहीं तेनी तारीख पूछवामां आवी छे कि क्यारे छे ते पसार करवामां आव्युं हतुं लोकसभा में। तो जवाब आवशे ऑप्शन सी 9 डिसेम्बर 2019 रोज है ते लोकसभा में आ बिल है ते पसार करवामां आवेलुं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न राज्यसभा में है आ नागरिकता संशोधन बिल 2019 क्यारे पसार थयुं हतुं। तो मित्रों ये राज्यसभानुं पूछवामां आव्युं छे। तो राज्यसभा में मित्रों है ते आवशे 11 डिसेम्बर 2019 एटले के ऑप्शन बी जवाब आवशे कि 11 डिसेम्बर 2019 रोज है राज्यसभा में है आ नागरिकता संशोधन बिल 2019 पसार करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि आ नागरिकता संशोधन जे अधिनियम 2019 है ते बंधारणना केटलामो सुधारो रहेलो छे। तो मित्रों आमां सुधारो पूछवामां आव्यो छे कि आ 2019 नो जे नागरिकता संशोधन जे सुधारो है जे सुधारो करवामां आव्यो छे ते केटलामा नंबरनो बंधारणीय सुधारो छे। तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन बी जवाब आवशे 126मो बंधारणीय सुधारो छे ते रहेलो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न राष्ट्रपतिए नागरिकता संशोधन बिल 2019 ने क्यारे मंजूरी आपी। तो मित्रों अहीं जवाब आवशे ऑप्शनमांथी जोईए तो जवाब आवशे ऑप्शन सी जवाब आवशे 12 डिसेम्बर 2019 रोज है राष्ट्रपति द्वारा है आ नागरिकता संशोधन बिल ने छे मंजूरी आपवामां आवी हती। मित्रों राष्ट्रपति तेनी सही करे त्यारबाद ज छे तेने कायदो बनाववामां आवतो होय छे। एटले 12 डिसेम्बरना रोज राष्ट्रपतिए द्वारा है ये मंजूरी आपीने छे आ जे कायदो बनाववामां आव्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न कि नागरिकता सुधारो कायदो 2019 आखा भारत में तेनो अमल क्यारे थयो। तो मित्रों अहीं अमलनी वात पूछवामां आवी छे। तो भारत में क्यारे अमल में थयो छे तो ताजेतरमां मित्रों है आ अमल करवामां आव्यो छे। तो ते छे मित्रों ऑप्शन सी 11 मार्च 2024 रोज है आने से अमल करवामां आव्यो हतो। आ कायदानो 2019 में मित्रों आ कायदो पसार थई गयो हतो। त्यारबाद 11 मार्च 2024 रोज है आने अमल में मूकवामां आव्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हेठळ क्या देशोना लघुमतीओने छे भारतीयनी नागरिकता मळशे। तो मित्रों आमां ऑप्शन आपेला छे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के आपेल तमाम।
તો મિત્રો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે, એટલે કે આપેલ તમામ. એટલે કે ભારતના જે પાડોશી દેશો છે, એટલે કે અફઘાનિસ્તાન છે, પાકિસ્તાન છે અને બાંગ્લાદેશ છે, આ ત્રણેય દેશોના જે પણ લઘુમતીઓ છે તેઓને છે ભારતની નાગરિકતાઓ મળવાની છે. તેઓ છે મિત્રો ભારતમાં છે જે કેટલા સમયથી રહે છે તેના આધારે છે મિત્રો તેઓને છે નાગરિકતા છે ભારતની આપવામાં આવશે. મિત્રો આ કાયદો છે તેના માટેનો રહેલો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે નાગરિકતા સંશોધન કાયદો 2019માં કેટલા લઘુમતી સમુદાયોનો છે તે નાગરિકતા આપવામાં આવશે. મિત્રો અહીં સમુદાયોના છે સંખ્યા પૂછવામાં આવી છે કે કેટલી લઘુમતી જે સમુદાયો છે તેને નાગરિકતા અપાશે. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, 6 જેટલા લઘુમતી જે સમુદાયો છે તેને છે આમાં નાગરિકતા છે આપવામાં આવશે. જે બીજા દેશમાં હાલ બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન અથવા તો જે પાકિસ્તાનમાં રહેતા હોય અને કેટલાય સમયથી ભારતમાં આવીને વસવાટ કરતા હોય તો તેઓને છે હવે કાયદેસર રીતના છે નાગરિકતા ભારતની મળશે. તો તે માટે આ કાયદો છે. હવે કયા છ લઘુમતી સમુદાયો છે? તો તેમાં છે આમાં છે હિન્દુ છે, જૈન છે, બૌદ્ધ છે, શીખ છે, પારસી છે અને ખ્રિસ્તી. આ 6 જેટલા લઘુમતી સમુદાયોને છે હવે છે આ નવા જે સુધારાને આધારે છે ભારતમાં નાગરિકતા મળી જશે. ત્યારબાદ નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમ 2019 હેઠળ સ્થળાંતર કરનારાઓને છે કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા છે નાગરિકતા મળશે? એટલે કે મિત્રો બીજા દેશમાંથી ભારતમાં સ્થળાંતર કર્યું હોય આજથી થોડા વર્ષો પહેલાં, તો તેઓને છે હવે કયા પ્રક્રિયા દ્વારા છે તેઓને નાગરિકતા અપાશે? તો જવાબ આવશે તેમાં ઓપ્શન બી જવાબ આવશે, દેશીયકરણ દ્વારા છે તેઓને છે તે નાગરિકતા આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે નાગરિકતા અધિનિયમ 1955માં અત્યાર સુધીમાં કેટલી વખત છે સુધારાઓ છે કરવામાં આવ્યા છે? મિત્રો 1955નો આ કાયદો છે તેને છે હવે તેમાં કેટલા સુધારાઓ અત્યાર સુધીમાં છે કરવામાં આવ્યો છે 2024 સુધીમાં? તો મિત્રો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી જવાબ આવશે, 6 વખત છે અત્યાર સુધીમાં છે તે સુધારાઓ છે કરી દેવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન કે સ્થળાંતર કરનારાઓને છે હવે 11 વર્ષની જગ્યાએ કેટલા વર્ષ રહ્યા બાદ મળશે ભારતની નાગરિકતા? એટલે કે પહેલાં 11 વર્ષ મિત્રો ભારતમાં જે રહ્યા હોય તેને ભારતની નાગરિકતા આપવામાં આવતી હતી. હવે છે તેમાં કેટલો છે ઘટાડો કરીને છે તે ભારતની નાગરિકતા મળશે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, 5 વર્ષથી છે વધુ સમય જે ભારતમાં રહ્યા હોય તેઓને પણ હવે છે તે ભારતની નાગરિકતા છે મળવાની રહેશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી કયા ધર્મના લોકો છે તેઓને છે નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમ 2019 હેઠળ નાગરિકતા આપવામાં આવશે નહીં? એટલે કે આને છે નાગરિકતા અપાશે નહીં, કયા ધર્મને? તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ જવાબ આવશે, ઇસ્લામ ધર્મના લોકોને છે આમાં નાગરિકતા આપવામાં આવશે નહીં. જે 6 લઘુમતી સમુદાયો છે હિન્દુ, પારસી, ખ્રિશ્ચન જે છે અલગ અલગ બૌદ્ધ ને તેઓને છે મિત્રો છે આમાં છે નાગરિકતા મળશે. ઇસ્લામ ધર્મના લોકોને છે એક નાગરિકતા આમાંથી છે તે નહીં આપવામાં આવે તેવું મિત્રો છે કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ લોકસભામાં નાગરિક સુધારા બિલ 2019ની જે તરફેણમાં છે કુલ કેટલા મત પડ્યા હતા? તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન બી આવશે, 311 જેટલા મત છે તે લોકસભામાં આ જે નાગરિકતા સુધારા બિલ 2019ની તરફેણમાં છે મત આપવામાં આવેલા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતા સંબંધિત જોગવાઈઓ છે કરવામાં આવી છે? એટલે કે ભારતના નાગરિકો અંગેની જોગવાઈઓ છે તે કયા અનુચ્છેદમાં જોવા મળે છે, કયા ભાગમાં જોવા મળે છે? તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી જવાબ આવશે, ભાગ 2માં છે તે મિત્રો નાગરિકતા અંગેની જોગવાઈઓ છે ભારતીય બંધારણમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ મિત્રો ફરીથી આ એક પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે, અગાઉ આપણે જે જોયો તે મુજબ કે તરફેણમાં કેટલા મત પડ્યા છે લોકસભામાં? 311 મત આવશે. ત્યારબાદ ભારતીય બંધારણની કઈ કલમમાં નાગરિકતા સંબંધિત જોગવાઈઓ છે તે કરવામાં આવી છે? મિત્રો નાગરિકતાની જોગવાઈઓ છે બંધારણના કયા અનુચ્છેદોમાં જોવા મળે છે? તો આમાં ઓપ્શન જવાબ આવશે ઓપ્શન સી જવાબ આવશે, 5 થી લઈને 11 જે અનુચ્છેદો છે મિત્રો
તે ભારતીય બંધારણમાં નાગરિકતાને લગતા અનુચ્છેદો રહેલા છે. તો મિત્રો આ તા નવો જે કાયદો અમલમાં આવ્યો છે જે નાગરિકતાનું લઈને તેના વિશેના અગત્યના પ્રશ્ન. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને અવશ્ય તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો.